वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಭಾಗವಧ್ವಜವನ್ನ, ದೇವಧ್ವಜವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶತಮಾನಗಳ ಕನಸು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌದು, ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಿ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೂಷಣೆಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ಮಹತ್ ಪ್ರಯಾಸದ ನಂತರ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಗಳು. ಈ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ದೇವರು, ಆದರ್ಶ ಅಣ್ಣ, ಆದರ್ಶ ತಮ್ಮ, ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಏರಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದು ಕಾರ್ಯಪೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು, ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಸಂಘಚಾಲಕರಾದಂತ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಧರ್ಮಧ್ವಜವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಿವಿ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗರ್ವದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है।
श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को हो दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಭಾಗವಧ್ವಜವನ್ನ, ದೇವಧ್ವಜವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶತಮಾನಗಳ ಕನಸು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌದು, ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಿ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೂಷಣೆಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ಮಹತ್ ಪ್ರಯಾಸದ ನಂತರ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಗಳು. ಈ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ದೇವರು, ಆದರ್ಶ ಅಣ್ಣ, ಆದರ್ಶ ತಮ್ಮ, ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಾರ್ಯಪೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು, ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಸಂಘಚಾಲಕರಾದಂತ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಧರ್ಮಧ್ವಜವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಿವಿ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗರ್ವದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.